Now, in the given sum, root 3 plus 1 raised to 4 minus root 3 minus 1 raised to 4. So, I will first solve the root 3. काय करायचं, ही जागा आपल्याला पुरणार नाही ना, म्हणून आपण पहिले एक पार्ट आणि हा सेकंड पार्ट असा सेपरेट सॉल्व करू, and then we will subtract it. Okay, so first we will write this as root 3 plus 1 bracket square is equal to a plus b bracket raised to 4, not square, it is raised to 4. So 4c0. Okay, then root 3 raised to 4 and 1 raised to 0. Then काय करणार आपण, 4c1 root 3 हे क्यूब हे कमी करणार आणि 1 raised to 1 plus 4c2 root 3 raised to 2 हे आणखीन एक ने कमी करणार 1 square 4c3 root 3 raised to 1 1 raised to 3 आणि सगळ्यात शेवटची टर्म असेल आपली 4c4 root 3 raised to 0 and 1 raised to 4. Is it clear? So finally you will get 4c0 म्हणजेच किती असणार 1. 4c0 is 1. Okay, root 3 raised to 4 म्हणजेच 9. 1 raised to 0 means 1. 4c1 आता 4c1 म्हणजे 4च येतील. ओके, 4 root 3 raised to 3. आता root 3 raised to 3 म्हणजेच 3 root 3 into 1 plus 4c2. आता 4c2 ची जी व्हॅल्यू आहे ती 6 असते. किती असते 6. तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येते. ओके, रूट 3 स्क्वेअर म्हणजे 3 इंटू 1 चा स्क्वेअर 1 प्लस 4c3 म्हणजे सुद्धा काय असणार आहे 4. ओके, 4c3 इंटू रूट 3 इंटू 1 चा क्यूब 1 आणि प्लस शेवटची टर्म 4c4 म्हणजे 1. 4c4 म्हणजे काय 1. करेक्ट. 1 into root 3 raised to 0 1. 1 raised to 4 is 1. So finally you will get 9 plus 12 root 3 plus 18 plus 4 root 3 plus 1. So you will get 10 plus 18, that is 28. Okay, so this value is 28. Is it clear? So 9 plus 1 10, 10 plus 18 28 plus 16 root 3, 12 root 3 plus 4 root 3, 16 root 3. I say this is number 1. Okay, आता आपण सेकंड पार्ट सॉल्व करूया. रूट 3 minus 1 raised to 4 म्हणजेच 4c0 root 3 raised to 4 1 raised to 0. 4c1 root 3 cube 1 raised to 1 plus 4c2 root 3 raised to 2 1 raised to 2. Okay,
आता हे ना हे मायनस साइन असल्यामुळे इथे अल्टरनेटली प्लस मायनस येणार आहे, लक्षात ठेवा. मायनस 4c3 रूट 3 raised to 1 raised to 3 and the last sum plus 4c4 root 3 raised to 0 1 raised to 4. Okay, so you will get 4c0 मगाच आपण कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. 4c0 म्हणजे 1 into root 3 raised to 4 म्हणजेच 9 into 1 प्लस च्या ऐवजी काय येईल इथे मायनस. ओके, इट इज 4 into 3 into root 3 plus 6 into 3 into 1 minus 4 into root 3 into 1. ही स्टेप रिपीट होणार आहे खाली. ओके, आणि मायनस 1 into 1 into 1 सॉरी प्लस. तर दिस इज 9 minus 12 root 3 then 6 3s are 18 minus 4 root 3 plus 1 that is हे झाले 28 minus 16 root 3. say this is number 2. आता 1 आणि 2 यांची आपल्याला करायची सबट्रॅक्शन. 1 minus 2. so you will get root 3 plus 1 raised to 4 minus root 3 minus 1 raised to 4 is equal to 28 plus 16 root 3 minus 28 minus minus plus 16 root 3 plus minus 28 get cancelled. It is 32 root 3 is the final answer. Okay, so in this similar way, now I am giving you one question. 2 plus root 5. 2 plus root 5. Okay, raised to 5. आणि plus 2 minus root 5 raised to 5. हे तुम्ही सॉल्व करायचं आहे. दिस इज फॉर क्लास वर्क and its expected answer is 1364 is the final answer. ओके, हे तुम्ही लगेचच हा व्हिडिओ बघून पॉज करायचा हे एवढं झाल्यानंतर आणि हे सम लगेच सॉल्व करायचं आणि मला लगेच दाखवायचं. इज इट क्लिअर? बघू करू नंतर असं चालणार नाही, तरच तुम्हाला प्रॅक्टिस होईल याची. तुम्ही एकाच वेळेला दोन्ही पण सॉल्व करू शकता. ओके, एकाच वेळेला दोन्ही पण घेऊन करू शकता, पण तुमच्याकडे तेवढं मावलं पाहिजे व्यवस्थित. ओके, त्यामुळे त्या हिशोबाने तुम्ही करा. सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ सी इन द नेक्स्ट सम, root 3 plus root 2 raised to 6 plus root 3 minus root 2 raised to 6 is equal to 970. This is we have to show that. म्हणजे थोडक्यात याच्यात आन्सर दिलेत असं समजा. तर याच्यात मगासारखंच आपण करणार आहे. We will take the first part, root 3 plus root 2 bracket raised to 6. म्हणजेच काय येईल 6c0 correct plus 6c1 plus 6c2 okay plus 6c3 plus 6c4 6c5 आणि 6c6. आता पहिल्यांदा काय करायचं, root 3 raised to 6 root 3 raised to 5 root 3 raised to 4 root 3 raised to 3 okay root 3 raised to 2 root 3 raised to 1
and root 3 raised to 0 करायचं. Similarly, root 2 raised to 0, root 2 raised to 1, root 2 raised to 2, root 2 raised to 3, then root 2 raised to 4, root 2 raised to 5 आणि root 2 raised to 6. म्हणजे फर्स्ट टर्मचे इंडेक्स नेहमी डिक्रीज करायच्या, सेकंड टर्मच्या इंडेक्स नेहमी इन्क्रीज करायच्या, लक्षात ठेवा. आता याच्याप्रमाणे तुम्ही हे कॅल्क्युलेशन नाही केलं तरी चालेल. ओके, मी सोपी मेथड सांगतोय. आता आपण याला नंबर देऊया 1. ओके, आता नंबर 2 काढूया आपण, म्हणजे हे root 3 minus root 2. Root 3 minus root 2 raised to 6. This is we have to find out. Okay. So this is equal to, आता बघा, 6c0 minus 6c1 plus 6c2 minus 6c3. मग मायनस झाली, आता पुन्हा प्लस आहे. 6c4 मायनस 6c5 प्लस 6c6 थांबायचं. रूट 3 रेज टू 6, रूट 3 रेज टू 5, रूट 3 रेज टू 4, रूट 3 रेज टू 3, रूट 3 रेज टू 2, root 3 raised to 1 and root 3 raised to 0. Similarly, root 2 raised to 0, root 2 raised to 1, root 2 raised to 2, root 2 raised to 3, root 2 raised to 4, root 2 raised to 5 and the root 2 raised to 6. Clear? आता याला नंबर द्या 2. आता 1 आणि 2 च आपल्याला करायची आहे ऍडिशन. ओके, सो 1 प्लस 2 जर आपण केलं म्हणजेच रूट 3 प्लस रूट 2 रेज टू 6 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 रेज टू 6 इज इक्वल टू. तर ऍडिशन करताना काय होईल की ही पहिली टर्म कुठे ही आणि ही दोघे पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे दोघांची ऍडिशन होईल. ओके, 2 टाइम्स 6c0 रूट 3 रेज टू 6 रूट 2 रेज टू 0. आता हे प्लस आहे आणि ही टर्म मायनस आहे, त्यामुळे ते कॅन्सल झाले. ओके, आता ही टर्म 2 टाइम्स आहे खाली, मग 2 टाइम्स 6c1 2 रूट 3 रेज टू 4 आणि रूट 2 रेज टू 2 आहे. ओके, मग पुन्हा आता पुढची टर्म जी आहे थर्ड टर्म. ओके, ही फर्स्ट टर्म होती, ही सेकंड टर्म कॅन्सल झाली, थर्ड टर्म आता आपण लिहिली. ओके, आता फोर्थ टर्म कॅन्सल होईल. हे 6c3 प्लस आहे आणि इकडे 6c3 मायनस आहे. बघा हे दोघं टर्म्स कशा आहेत, प्लस मायनस आहेत, ते कॅन्सल. आता 6c4 प्लस प्लस आहेत म्हणून 2 टाइम्स 6c4 रूट 3 आणि रूट 2. 6c4 चे रूट 3 रेज टू 2 आहे आणि रूट 2 रेज टू 4 आहे. पुन्हा आता 6c5 प्लस आणि हे मायनस 6c5 कॅन्सल. ओके, आणि 6c6 शेवटची टर्म राहील फक्त. 6c6 रूट 3 रेज टू 0 आणि रूट 2 रेज टू 6. ओके, आता याच्यामध्ये 2 कॉमन घेऊन टाकतो.
6C0 म्हणजे 1 असतं. ओके. आणि √3⁶. √3⁶ म्हणजे 27. कारण 3 into 3 म्हणजे 6 आहे ना, √3 into √3 3 होतील. 3⁵3 म्हणजे 27 आणि हे 1 आहे. ओके. -2 into 6C2. 6C2 म्हणजेच असतात 15. किती? 15. हे तुम्हाला करावं लागेल. आमचे पाठ आहेत फास्ट, प्रॅक्टिसमुळे होतात ते, तुमचे पण होतील. √3⁴ म्हणजेच 9. ओके. म्हणजेच किती? 9. आणि √2⁵2 म्हणजेच 2. ओके. आणि आपण हे 2 कॉमन काढलेत ना, ते 2 नका लिहू. हे 2 इथे आपण कॉमन काढलेले आहेत. प्लस हे 2 पण कॉमन काढलेले आहे. 6C4 सुद्धा 15च असतात. 6C4 is also 15. ओके. सो 15 into √3चा स्क्वेअर म्हणजेच 3, बरोबर. आणि √2⁴ म्हणजेच 2 into 2 4. 6C6 म्हणजेच 1. ओके. म्हणजेच काय? 1. 1 into 1 into हे पण 1 आणि √2⁶. √2⁶ म्हणजेच किती होतील? म्हणजे 2चा क्यूब 8. ओके. सो वी विल डू द कॅल्क्युलेशन. 2 into 27. ओके. प्लस इथे मायनस साइन नाहीच आहे कुठे, लक्षात घ्या. प्लस 15 into 9 into 2. 15 दुने 30. 30 गुणिले 9 270. ओके. प्लस 15 4 जा 15 3 जा 45. 45 4 जा 180. करेक्ट. इट इज 180. आणि प्लस 8. तर आपण आता यांची ऍडिशन करून बघूया. ओके. सी या दोघांची ऍडिशन आता होईल. 8 आणि 7 15. 15 कॅरी 1. 9 plus 7 16 plus 2 16 plus 2 18. Okay, carry 1. 1 plus 1 2. 2 plus 2 4. So this is 485. Okay. आता into 2 आहे. मग 2 5 जा 10 carry 1. 8 to the 16 plus 1 17 carry 1. 4 to the 8 plus 1 9. 970. This is the required RHS. So hence we proved this is the required RHS. 970. Is it clear? See, here the √5 plus 1 raised to 5 minus √5 minus 1 raised to 5 is equal to 352. Okay. आता हे सुद्धा आपण असं सोडूया. फर्स्ट वी विल टेक √5 plus 1 raised to 5. आपला फॉर्म्युला आहे. ओके. आपण एका लाईनीत सोडूया. पहिला काय रूल आहे आपला? 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 नंतर √5 raised to 5
root 5 raised to 4, root 5 raised to 3, root 5 raised to 2, root 5 raised to 1, root 5 raised to 0. Similarly, 1 raised to 0, 1 raised to 1, 1 raised to 2, 1 raised to 3, 1 raised to 4 and 1 raised to 5. आता हे 1 असल्यामुळे शेवटी ते तसंच राहणार आहे. याला आपण नंबर 1 देऊयात. Now we will start solve the root 5 minus 1 raised to 5. Same 5c0. आता इथं मायनस साइन आहे त्यामुळे प्लस आणि मायनस अशा टर्म्स आहे ना. 5c1 प्लस 5c2 minus 5c3 plus 5c4 minus 5c5. Okay. आता root 5 raised to 5, root 5 raised to 4, root 5 raised to 3, root 5 raised to 2, root 5 raised to 1 and root 5 raised to 0. आणि पुन्हा 1 raised to 0, 1 raised to 1, 1 raised to 2, 1 raised to 3, 1 raised to 4 and 1 raised to 5. Say this is number 2. आता आपण या दोघांचं काय करणार आहे? सबट्रॅक्शन करणार आहे. सबट्रॅक्शन करताना जे पॉझिटिव्ह आहेत ना ते कॅन्सल होतील ना, लक्षात घ्या. कारण हे मायनस आहे, हे कॅन्सल, हे मायनस मायनस प्लस होतील. ह्या दोन टर्म्स प्लस होतील, ह्या दोन टर्म प्लस, ह्या दोन टर्म कॅन्सल, पुन्हा या दोन टर्म्स ज्या आहेत ओके त्या मायनस म्हणजे कॅन्सल. ओके. देन या दोन टर्म्स पुन्हा ऍड होतील, या दोन टर्म्स कॅन्सल आणि लास्ट दोन टर्म्स पुन्हा ऍड होतील. ओके. बिकॉज ऑफ द साइन चेंज. हे लक्षात घ्या. त्यामुळे ह्या दोन टर्म गेल्या, यांचे ऍडिशन करताना, इक्वेशन 1 मायनस 2 करताना, सबट्रॅक्शन करताना हे दोघं ऍड होतील, 2 टाइम्स होतील. म्हणून 2 टाइम्स इन द ब्रॅकेट 5c1 root 5 raised to 4 into 1 raised to 1 1च असतं. या दोन टर्म कॅन्सल होतील. 5c3 येईल प्लस 5c3 root 5 raised to 2 root 1 raised to 3 म्हणजेच 1. मग या दोन टर्म कॅन्सल होतील आणि या दोन असतील. दॅट इज 5c5 root 5 raised to 0 आणि 1 raised to 5 म्हणजे 1च. So here 2 into 5c1. 5c1 म्हणजे काय असणार? 5c1 is 5. 5c0 1 असतं. 5c1 is 5. ओके. आता इंटू रूट 5 raised to 4 म्हणजे 25. ओके. प्लस 5c3 किती असेल? 5c3 10 ना. 5c3 10 असेल कारण 5 minus 5 फॅक्टोरियल अपॉन 2 फॅक्टोरियल 3 फॅक्टोरियल म्हणजेच 5 into 4 3 फॅक्ट अपॉन 2 into 3 फॅक्ट गेट कॅन्सल. 5 20 अपॉन 2 10 आहे, बरोबर आहे. सो इट इज 10 into
रूट 5 स्क्वेअर म्हणजेच 5 into 1 plus 5c5. 5c5 is 1. Okay. 5c5 is nothing but 1. 1 into 1 into 1. That is also 1. So you will get 2 into 125, then 50 and plus 1. Okay. So you will get 175 into 2. 175 into 2. Okay. हे झाले 175 plus 1, 176 into 2. तर बघा 150 दुने 300 के 17 दुने 34, 340 आणि 6 दुने 12, 352. So 352 is the actual value. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचे होते. This is the 352. Is it clear? Is we have to find the value of 102 raised to 4. 102 raised to 4 by using the binomial theorem. तर जसं आपण आय थिंक 7-8 स्टँडर्डला असं करायचं बघा. 102 म्हणजेच 100. जो ज्याचं जवळ आहे ना आपण ते सोपं करायला. ओके, ते घ्यायचं नाही. 100 plus 2. ओके, इज इट क्लिअर? आता समजा 108 असते तर मग 110 minus 2 केलेलं सोयीचं केलं असतं आपल्याला. ओके, दिस इज ए, बी अँड एन. अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला पहिले आपण काय करणार, 4c1 प्लस हे सगळीकडे 4c2, 4c3 आणि 4c4. त्यानंतर पहिले टर्म जे आहे 100 raised to 4, 2 raised to 0, 100 raised to 3, 2 raised to 1, 100 raised to काय म्हणूया आपण 2, 2 raised to 2, then 100 raised to 3 आणि 100 raised to 1, sorry, 100 raised to 1 आणि 2 raised to 3. ओके, एक काहीतरी चुकलं आपलं. हे 4c0 पाहिजे, सॉरी. दिस इज 1, 2, दिस इज 3, अजून एक तर मिळायला पाहिजे ना. 4c4, 100 raised to 0 and 2 raised to 4. आता बरोबर आहे. इज इट क्लिअर? So this is equal to 4c0 म्हणजेच 1. 100 raised to 4 म्हणजेच 10 raised to 2 raised to 4 into 1, 2 raised to 0. 4c1 म्हणजेच 4 into 100 म्हणजेच 10 square raised to 3 into 2, 2 raised to 1. 4c2 ची व्हॅल्यू किती असते? 6. ओके, 6 into 10 square चा स्क्वेअर into 2 चा स्क्वेअर 4 प्लस 4c3. 4c3 ची व्हॅल्यू 4च असते into 10 square into 8, 2 raised to 3. आणि 4c4, that is the 1. 4c4 is what? 1. So 1 into 10, 100 raised to 0 म्हणजेच 1. आणि 2 raised to 4 म्हणजे 16. Okay. So this is 10 raised to 8 plus 8 into 10 raised to 6
plus 6 4s are 24 into 10 raised to 4 plus 32 into 10 raised to 2 आणि plus 16 plus 16. आता 10 raised to 8 म्हणजे 10 वर एकावर 8 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 into 10 raised to 6 म्हणजेच एकावर 6 शून्य 1 2 3 4 5 6 आणि इंटू 8 आहे त्यामुळे 8 प्लस 10 raised to 4 म्हणजे एकावर 4 शून्य 1 2 3 4 आणि इंटू 24 आहे त्यामुळे प्लस 10 स्क्वेअर आहे म्हणजे 100 इंटू 32 आहे म्हणजे 3200 आणि प्लस 16. Okay, so if we add all these terms, then you will get this is 6, then 1, then 2, then 3, then 4, then 2, then 8, then 0 आणि मग 1. So this is the answer 108243 ही ऍडिशन आहे. सिंपल ऍडिशन तुम्हाला करायची एवढं लक्षात घ्या. Okay, so this is the answer. See, we have to solve the 1.1 raised to 5. The 1.1 म्हणजेच 1 plus 0.1 raised to 5. So this is A, this is B, and this is N. So NC0 plus NC1 plus 5C2 plus 5C3 plus 5C4 and plus खाली लिहितो 5C5. मुद्दाम जरा लांब लांब लिहायचा कारण याच्यात आकडे 0 0 जास्त येणार आहेत. नंतर 1 raised to 5 1 raised to 4 1 raised to 3 1 raised to 2 1 raised to 1 and 1 raised to 0. Is it clear? Then 0.1 raised to 0, 0.1 raised to 1, then 0.1 raised to 2, then 0.1 raised to 3, then 0.1 raised to 4, okay, and 0.1 raised to 5. You know 5C0 is 1. 1 raised to 5 is also 1. 0.1 raised to 0 is also 1. Plus 5C1 is 5. कधी पण NC1 नेहमी N असतं लक्षात ठेवा आणि NC0 नेहमी 1 असतं. Into 1 raised to 4 is 1 into 0.1 plus 5C2 जे आहे 5C2 ची व्हॅल्यू 2 चा डिफरन्स 2 आहे. किती 5C2 2 into 5 म्हणजे 10 येईल. 5C2 किती येईल 10. 1 चा क्यूब 1 0.1 चा स्क्वेअर 0.01 प्लस
5C3. 5C3 is also 10. Okay. 10 into 1 raised to 2 is 1 into 0.1 raised to 3 करतोय आपण. 0.1 raised to 3 म्हणजेच 0.001. Okay, 0.001. Then आता 5C4 plus 5C4 म्हणजे पुन्हा 5. 1 raised to 1 is 1 into 0.1 raised to 4. 0.1 raised to 4 म्हणजेच आपण 0.1 4 वेळा मल्टिप्लाय केले तर 1 2 3 4 डिजिट नंतर पॉइंट येईल. Okay, and the last 5C5 is also 1. 1 raised to 0 is 1. आणि हे 1 1 2 3 4 डिजिट नंतर पॉइंट येईल. म्हणजे हे सगळे मिळून होतील 5 डिजिट. ओके. So if you add all these things, 1 plus 0.5, 5 into 0.1 plus 10 into 0.01 म्हणजेच 0.1. एक डिजिट इकडे शिफ्ट होईल 10 ने मल्टिप्लाय. पुन्हा 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर 0.01 प्लस 5 ने मल्टिप्लाय केलं 0.0005 आणि पुन्हा प्लस 0.340 आणि 1. So when we add all these terms, यांची आपल्याला काय करावं लागेल? Addition. After adding all these terms, we get 1, सगळ्यात शेवटचा 1. Then त्याच्या पुढचा आहे 5. Then त्याच्या पुढचा आहे 0. इथे पण 0, इथे पण 0 आहे. Then त्याच्या पुढचा पुन्हा 1. हा 1 येईल. करेक्ट. Then 5 आणि 1 6 आणि मग सगळ्यात शेवटचा 1. हा 1 प्लसचा. सो तुम्हाला हे horizontal addition आली पाहिजे. Okay, this is about the question. Again, by using the binomial theorem, we have to find the value 9.9 raised to 3 and 0.9 raised to 4. तर याच्यातलं हे पहिलं सम मी घेणार आहे and second sum 0.9 raised to 4 you have to solve and give me the answer. Okay, आणि सॉल्व करून मला सेंड करायचा आहे. आन्सर शुड बी 0.6561. ओके, म्हणजे थोडक्यात व्हेरीफाय करा असं तुम्ही. आता हे सम मी सॉल्व करतो कारण हे सेमच आहे. उलट हे जास्त सोपं आहे. हे थोडंसं कॅल्क्युलेशनला मोठं आहे. तर 9.9 म्हणजेच 10 मायनस 0.1 म्हणजेच 9.9. Is it clear? So 10 minus 0.1 raised to 3. This is A, this is B, and this is N. The first step is NC0, NC1, NC2 आणि NCN म्हणजेच 3. आता 10 raised to 3, 10 raised to 2, 10 raised to 1 and 10 raised to 0 into 0.1 raised to 0, then
0.1 raised to 1, okay, into 0.1 raised to 2 आणि 0.1 raised to 3. ओके, तर हे पॉइंट डबल डबल होईल गोंधळ, तर मल्टिप्लिकेशनची साइन टाका. इज इट क्लियर? सो 3C0 is 1. 1 into 1000 किंवा 10 raised to 3 सध्या लिहूयात आपण, into 1, 0.1 raised to 0 is 1, plus 3C1 is 3, 10 square into 0.1, plus 3C2, 3C2 म्हणजेच 3 असतं, into 10 into 0.1 square, आणि 3C3 म्हणजे 1, 10 raised to 0 म्हणजेच 1, आणि 0.1 चा क्यूब. ओके, 0.1 चा इथे क्यूब आहे, लक्षात घ्या. सो वी गेट 10 क्यूब प्लस 3 into 10 square, 0.3 into 3 into 0.1, 0.3, plus 3 into 10 into 0.01 आणि 1 into 1 into 0.001, कारण क्यूब आहे. ओके, दॅट इज 1000 प्लस हे 100 होतील, 100 into 0.3, 100 into 0.3, plus 30 into 0.01 आणि प्लस 0.001. ओके, सो दिस इज 1000 प्लस याला आपण 10 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल? पहिले कसं तुम्हाला माहिती आहे, इथे 3/10 आहे म्हणजे 0 0 कॅन्सल, 30 होतील, प्लस हे 30 into 1/100 आहे म्हणजे 0.3 होईल. कळलं काय? आपण 100 येतील ना, 1/100, 0 0 कॅन्सल म्हणजे 3 1 जा 3, 0.3 and 0.001. ओके, सो एक फक्त माझं याच्यामध्ये साइनचं चुकलंय की इथे मायनस असल्यामुळे इथे मायनस प्लस आणि पुन्हा मायनस. ओके, सिमिलरली इथे मायनस, इथे प्लस आणि शेवटची मायनस. प्लीज लक्षात घ्या. सिमिलरली इथे मायनस, हे प्लस बरोबर आहे आणि मायनस. ओके, आणि इथे मायनस, हे प्लस आणि शेवटचं पुन्हा मायनस. मग ते मी साइनच घेतले नाही चुकून, त्यामुळे आता इथे हे मायनस येतील, हे प्लस आणि हे मायनस येतील. ओके, सो वी गेट 1000. जस्ट अ मिनिट. सो फायनली वी गेट 1000 आणि 0.3 यांचे ऍडिशन होईल. ओके, म्हणजे 1000.3. ओके, आणि हे मायनस मायनस ऍड होतील, -30 प्लस 0.01, दॅट इज 30.0.001 म्हणजे 30.001. नाउ व्हेन वी सबट्रॅक्ट these two terms, इथे आपण तात्पुरतं 0 0 घेऊया. 0 into 1 9, sorry 0 minus 1 is 9,
0 minus 1 is 9. Carry 1. 0 minus 1, 9. Again you will take the carry 1. Okay, 3 minus 1, 2. मग point येईल. It is 2. Okay, पुन्हा मग 0 minus 0, 0. Then 0 minus 3, 7. Okay, आणि मग 10 minus 1, that is 9. So 970.299. 970.299 will be the final answer. Okay, this is the final answer. See, without expanding, find the value of this expression. It is x plus 1 raised to 4 minus 4 into x plus 1 raised to 3 into x minus 1 plus 6 into x plus 1 raised to 2 x minus 1 raised to 2 4 into x plus 1 into x minus 1 cube and x minus 4 raised to 4. आता मी इथे काय करतो, I will consider the x plus 1 term as a and x minus 1 term आहे बघा इथे as a b. Okay, आणि जर तुम्ही हे कोएफिशियंट्स बघितले ना तर इथे 1 आहे. ओके, देन इथे 4 आहे, देन 6 आहे, देन अगेन 4 आहे आणि देन 1 आहे, म्हणजे 6 हा मिडल आहे. मग तुम्ही अंदाज घेतला की कोणाचा NC1 4 येतो, 4C1 चा. त्यामुळे हे थोडक्यात काय आहे, 4C0 आहे. हे 4 म्हणजे 4C1 आहे, 6 म्हणजेच 4C2 आहे, 4 म्हणजेच पुन्हा 4C3 पण 4च असतं आणि 4C4 म्हणजेच 1 आहे. ओके, हे अशा पद्धतीनं हे एक्सपान्शन येईल. म्हणून मग आपण आता असं लिहू शकतो, दिस एक्सपान्शन ॲज हे 1 म्हणजेच 4C0, 4C0 a raised to 4 b raised to 0, कारण 1 आहे ना तिथे, इथे 1 आहे ना इंटू. ओके, मायनस 4 म्हणजेच 4C1, 4C1. ओके, a raised to 3 into b. ओके, हे 1 raised to 0 लिहायला पण इथे 1 raised to 1 येईल, इथे डॉक्टर 1 आहे. 6 म्हणजेच this 6 is nothing but 4C2, 4C2. Okay, a square b square. Okay, then 4 again is nothing but minus 4C3. Okay, a into म्हणजेच a raised to 1. Okay, into b raised to 3. And the last term is this, म्हणजे इथे 1 आहेच, हा 1 आहे म्हणजेच 4C4. ओके, a 0 आहे म्हणजेच a raised to 0 म्हणजे 1 येईल तिथे, a नाहीच म्हणजे 1 आहे, and b raised to 4. If you observe this, you will find that it is in the form of a minus b raised to 4 बायनॉमियल थेरम नुसार. a म्हणजेच काय आहे, x प्लस a, x प्लस a, मायनस b काय आहे, x मायनस 1, तो मायनस x मायनस मायनस प्लस 1 होणार आहे. ओके, रेज टू 4. Is it clear? So you will get xx cancel, xx cancel.
So you will get x plus 1, a नहीं, 1 plus 1 2, 2 raised to 4 is 16. So this is the final answer, 16. Is it clear? So अशा पद्धतीनं हे सम्स आपल्याला करायचं आहे. The same thing मगासारखंच आहे. If I consider 2x minus 1 is equal to a and 3 minus 2x as b. ओके. आणि जर तुम्ही कोइफिशियंट बघितले ना तर 1 4 6 4 1 असे चाललेत बघा. म्हणजे या सिक्वेन्सने हे आहे. सो 4c0 a raised to 4 b raised to 0 4c1. ओके. इथे 4 आहे ना, हे 4 म्हणजेच 4c1 a क्यूब b raised to 1 हे पहा 1 आहे. प्लस 6 म्हणजेच 4c2 a raised to 2 b raised to 2. We have 2x minus 1 raised to 4 plus 4 into 2x minus 1 raised to 3 into 3 minus 2x raised to 1 plus 6 into 2x minus 1 raised to 2, 3 minus 2x bracket square plus 4 into 2x minus 1 raised to 1, 3 minus 2x raised to 3 and 3 minus 2x raised to 4. This is the expression. Without expanding, we have to solve this. If I consider this term as a and this term as a b, बघा ही a आणि ही टर्म b कन्सिडर केलेली आहे. इथे कोइफिशियंट जर तुम्ही चेक केले तर इथे 1 आहे. ओके. दिस इज 1 4 6 4 1 म्हणजे याच फॉर्म मध्ये 1 4 6 4 1 म्हणजेच याचा अर्थ 4c0 पासून सुरुवात आहे. ओके. So 4c0 a raised to 4 b raised to 0 plus 4c1 a cube b raised to 1 plus 6 म्हणजेच 4c2 a square b square. ओके. प्लस 4 म्हणजेच पुन्हा 4c3 a raised to 1 b cube आणि शेवटचं plus 4c4 a raised to 0 b raised to 4. So if you observe, this is in the form of a plus b raised to 4. इथे प्लस आहे सगळीकडे, त्यामुळे इथे प्लस साइन येणार. मगाच्या याच्यात मायनस होतं, प्लस मायनस अल्टरनेट साइन्स होत्या. Therefore a plus b raised to 4. मग a काय आहे? a is 2x minus 1 plus b काय आहे? 3 minus 2x whole bracket raised to 4. That is 2x minus 2x get cancelled. 3 minus 1 2. 2 raised to 4 is again we get 16. So this is the final answer. Is it clear?